प्यारे बच्चों, अज असी 10वीं जमात का अध्याय 5 तत्तां दा आवर्ती वर्गीकरण करांगे। सब तो पहला मुढ़ली जानकारी। सन 1800 तक सिर्फ 30 तत्तां बारे जानकारी प्राप्त सी और अज तक असी 116 तत्तां बारे पता कर चुके हाँ। जिमें जिमें भिन्न भिन्न तत्तां की खोज हुंदी गई, विग्यानियां ने इन्हां तत्तां नूं वर्गीकृत करने की कोशिश की ताकि इन्हां बारे अध्ययन करना सौखा हो सके। सन 1817 विच डाबनियर ने भिन्न भिन्न तत्तां वाले 3 गुटां नूं चुनिया ते इन्हां नूं तिकड़ी दा नाम दिता। डाबनियर ने दस्सिया कि तिकड़ी दे 3 तत्तां नूं उन्हां दे परमाणु पुंज दे वाधे क्रम विच रखण नाल विचकारले तत्त दा परमाणु पुंज दूजे 2 तत्तां दे परमाणु पुंज का लगभग मध्यमान होता है। उदाहरण वजों लीथियम, सोडियम और पोटाशियम वाली तिकड़ी नूं देखो, जिस विच लीथियम का परमाणु पुंज 6.9 जो कि लगभग 7 के बराबर है, सोडियम का परमाणु पुंज 23 ते पोटाशियम का 39 है। लीथियम और पोटाशियम के परमाणु पुंजां का मध्यमान सोडियम के परमाणु पुंज के मध्यमान के बराबर है। डाबनियर उस समय सिर्फ 3 तिकड़ियां ही बना सकिया सीगा। अगे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। डाबनियर के यत्नों तो बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। डाबनियर के यत्नों तो बाद दूसरे रसायनिक विज्ञानी जॉन न्यूलैंड ने उस समय के खोजे तत्तां नूं परमाणु पुंज के वाधे क्रम विच रखिया। उसने वेख्या कि हरेक 8वें तत्त के गुण पहले तत्त के गुणा वर्गे सन। उसने इसकी तुलना संगीत के अष्टक नाल कीती। उसने देखा कि लीथियम और सोडियम के गुण इक्को जिहे सन। सोडियम लीथियम तो मगरों 8वां तत्त है। इसी तरह ही बरीलियम और मैग्नीशियम के गुण आपस में मिलते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत दी कमियां। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुंदा सी, क्योंकि कैल्शियम तो मगरों हरेक 8वें तत्त के गुण पहले तत्त नाल नहीं मिलते सन। सैकेंड, न्यूलैंड ने कहा कि कुदरत विच केवल 56 तत्त ही हैं, पर भविष्य विच समा लंघण ते होर नवे तत्तां की खोज की गई। न्यूलैंड ने 2 तत्तां नूं एक स्थान ते ही रख दिता, जिमें कि कोबाल्ट और निकल एक थां ते रखे गए हैं, परंतु इन्हां दे गुण एक दूजे तो भिन्न हैं। नंबर 4, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्तां तक ही ठीक सी। यह नियम भारे तत्तां लई अप्लाई नहीं हुंदा सी। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के असफल होने तो बाद मेंडलीव ने आवर्ती सारणी का सुधरिया रूप दस्या। उसने तत्तां के वर्गीकरण नूं परमाणु पुंज और रसायनिक गुणां विच समानता के आधार पर तरतीबबद्ध किया। जदों मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो 63 तत्तां बारे पता लग चुकिया सी। रसायनिक गुणां के आधार पर मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाल बनने वाले यौगिकों की चोण की, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील हैं। मेंडलीव ने 63 कार्ड लए ते इकल्ले कार्ड उपर एक एक तत्त के गुण लिख लिते। उसने समान गुणा वाले तत्त के कार्डों को वख-वख कर लिया ते उन्हां नूं परमाणु पुंज के चढ़ते क्रम विच तरतीबवार रखिया। मेंडलीव ने देखा कि इक्को जिहे भौतिक और रसायनिक गुणों वाले भिन्न भिन्न तत्तां नूं तरतीब विच रखण ते एक निश्चित पीरियड तो बाद उन्हां दे गुण आपस विच मिलते हैं। इस आधार नूं मुख रख के मेंडलीव ने आवर्ती सारणी का सिद्धांत दिता। उसने कहा कि तत्तां दे गुण
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਤਮਕ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਏਕਾ ਬੋਰਨ ਅਤੇ ਏਕਾ ਸਿਲੀਕਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਤ ਹੋਏ ਗੈਲੀਅਮ, ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ ਅਲਕਲੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਸਥਾਨਕ ਉਹ ਇੱਕੋ ਤੱਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 1913 ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਮੋਸਲੇ ਨੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਾਤਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੰਬਾਤਮਕ ਕਾਲਮ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੁੱਪ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 1 ਤੋਂ 7 ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਲੇਟਵੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ। 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਲੇਟਵੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਇਹ ਆ 7 ਪੀਰੀਅਡਸ। ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਬਰਾਬਰ 1, n ਬਰਾਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇ ਸ਼ੈਲ। ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ n 1 ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 2 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ 2n²। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2n²। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੀਲੀਅਮ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਲਈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ। l ਸ਼ੈਲ, l ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੱਤ ਹਨ, ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਓਨ ਤੱਕ। ਤੀਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਲਈ n ਬਰਾਬਰ 3 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ m ਸ਼ੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੈਲ n ਬਰਾਬਰ 3 m ਸ਼ੈਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੇ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਇਹ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਗੋਨ ਤੱਕ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ।
क्योंकि 1 ਤੋਂ 20 तक इलैक्ट्रॉन तत्तां की तरतीब याद करने दे नाल इलैक्ट्रॉन तरतीब के हिसाब नाल तुसीं पीरियोडिक टेबल के गुणां बारे जान सकते हो। पहले पीरियड दे विच हाइड्रोजन ते हीलियम दो तत्त हैं। हाइड्रोजन ते हीलियम दो तत्त पहले शैल विच हैं। सैकेंड, यह इलैक्ट्रॉन इक्को ही शैल विच आते हैं। दूजे शैल विच लीथियम तो लग के नियोन तक 8 इलैक्ट्रॉन, इन्हां विच हरेक इलैक्ट्रॉन इक्को ही शैल विच एंटर कर रहा। जिवें लीथियम विच पहले शैल विच 2 इलैक्ट्रॉन, दूजे विच 1। बरीलियम विच पहले शैल विच 2 इलैक्ट्रॉन, दूजे विच 2। इस तरह एक पीरियड दे विच इलैक्ट्रॉन दूसरे शैल विच ही एंटर कर रहे हैं। इसलिए परमाणु का आकार खब्बे तो सज्जे वाल जाण वेले घटदा है। पर एक ग्रुप दे विच उपर तो नीचे वाल जदों असीं गल करिए हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, पोटाशियम। हाइड्रोजन लई के शैल, लीथियम लई के ते एल शैल, 2 शैल आ जाते लीथियम विच। उस तो बाद सोडियम विच 3 शैल के एल ते एम, तीनों शैल विच इलैक्ट्रॉन एंटर करते हैं। पोटाशियम विच के एल एम ते एन, इन्हां 4 शैलों विच इलैक्ट्रॉन जाते हैं। इसलिए किसी भी ग्रुप दे विच उपर तो हेठां वाल जाण वेले परमाणु का आकार बढ़ता है। हाँ जी, इलैक्ट्रॉन तरतीब तुसीं देखदे हो। एक पीरियड दे विच हाइड्रोजन, लीथियम, सोडियम, पोटाशियम तिन्हां दे बाहरले शैल विच 1 इलैक्ट्रॉन हैं। किसी भी इस विच एक ग्रुप दे विच बाहरले शैल विच इक्को ही इलैक्ट्रॉन हुंदा है। पहले शैल विच पहला ग्रुप है जिहड़ा, इहदे बाहरले शैल विच 1 इलैक्ट्रॉन है। इस करके इन्हां दे गुण आपस विच मिलदे हैं। ये पहले ग्रुप विच सारियां धातां हैं, इन्हां नूं अलकली धातां कहंदे हैं। सैकेंड जिहड़ा ग्रुप है इहदे विच बरीलियम, मैग्नीशियम ते कैल्शियम, तिन्हां विच देखो तुसीं बाहरले शैल विच 2 इलैक्ट्रॉन हैं। बरीलियम, मैग्नीशियम ते कैल्शियम तिन्हां दे विच बाहरले शैल विच 2-2 इलैक्ट्रॉन हैं। इन्हां दे गुण आपस विच मिलदे हैं। किसी भी ग्रुप दे विच उपर तो हेठां वाल जाण वेले सारे तत्तां दे गुण आपस विच मिलदे हैं, क्योंकि उन्हां दे बाहरले शैल विच सेम इलैक्ट्रॉन हुंदे हैं। पहले शैल विच पहले ग्रुप दे विच सारिਆਂ विच बाहरले शैल विच 1 इलैक्ट्रॉन, दूजे ग्रुप दे विच बाहरले शैल विच 2 इलैक्ट्रॉन। हाँ जी, इस तरह एक पीरियड दे विच खब्बे तो सज्जे वाल जाण वेले इलैक्ट्रॉनां की संख्या वधदी है। एक इलैक्ट्रॉन नवां हरेक शैल विच ऐड हो रहा है। जिवें तुसीं देखो सोडियम का परमाणु अंक 11 है, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमीनियम का 13, इस तरह सिलिकॉन का 14। ये तुसीं 20 तक याद करने आ। हरेक मतलब शैल विच जाण वेले आपां जे सोडियम मैग्नीशियम की गल करिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, इन्हां विच हरेक इलैक्ट्रॉन तीसरे शैल विच एंटर कर रहा। एंटर का मतलब पहले सोडियम विच 2 8 ते 1 इलैक्ट्रॉन, मैग्नीशियम विच 2 8 2 ते एल्यूमीनियम विच 2 8 3 इलैक्ट्रॉन। हरेक शैल दे विच शैलों की गिनती जिहड़ी आ ओह सेम रहिंदी आ। हरेक विच तीसरे शैल विच इलैक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। इसलिए परमाणु का साइज खब्बे तो सज्जे वाल जाण वेले घटदा है। घटन का कारण यह आ भी जिहड़े ये है बाहरले हरेक शैल विच इलैक्ट्रॉन एंटर करते हैं। न्यूक्लीयस उपर धन चार्ज हुंदा है, इलैक्ट्रॉन उपर ऋण चार्ज हुंदा है। उल्ट चार्ज एक दूजे नूं अपने वाल खिंचते हैं, जिहदे करके इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ वो न्यूक्लीयस वाल खिंचे जाते हैं ते परमाणु का आकार जिहड़ा है खब्बे तो सज्जे वाल जाण वेले घटदा है, उपर तो नीचे वाल, क्योंकि शैल ही नवा एंटर कर गया, परमाणु का आकार जिहड़ा वधदा है। उवें तुसीं इन्हां दी
संयोजकता बारे भी जान सकते हो इस टेबल तो। बाहरले शैल विच जिन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे है, जिवें हाइड्रोजन के बाहरले शैल विच 2 इलैक्ट्रॉन, हीलियम विच हाइड्रोजन के बाहरले शैल विच 1 इलैक्ट्रॉन है, हीलियम विच 2 इलैक्ट्रॉन, लिथियम विच 1 इलैक्ट्रॉन। बाहरले शैल विच जिन्ने इलैक्ट्रॉन हुंदे आ उन्हां नूं परमाणु की संयोजकता कहते हैं। जिवें जां 4 तक उही संयोजकता हुंदी आ ते संयोजक इलैक्ट्रॉन भी उन्नी। जिवें कार्बन की संयोजकता 4 है तो 4 ही कार्बन के संयोजक इलैक्ट्रॉन है। उस तो बाद जदों इलैक्ट्रॉन 4 तो ज़्यादा वधदे है, जिवें नाइट्रोजन विच पहले शैल विच 2 इलैक्ट्रॉन, दूजे शैल विच 5 इलैक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के संयोजक इलैक्ट्रॉन जिहड़े वो 5 आ, पर नाइट्रोजन की संयोजकता जिहड़ी आ वो आपां 8 विचों 5 घटा के किन्ने आ जांदे आ 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हुंदी आ। तुसीं जदों देखोगे भी 4 तक तो बाहरले शैल विच जिन्ने इलैक्ट्रॉन आ उस तत्त की उस परमाणु की संयोजकता उन्नी हुंदी आ, पर जदों इलैक्ट्रॉन 4 तो वधणगे तो संयोजकता 8 माइनस जिवें नाइट्रोजन विच 5, ऑक्सीजन विच 6 आ, 8 माइनस 5 3। ऑक्सीजन की संयोजकता 8 माइनस 6 2। फ्लोरीन की संयोजकता 1 आ जूगी। नियोन जिहड़ा है ये नोबल गैस आ, अक्रियाशील गैस आ, ये 8 माइनस 8 0, मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता 0 हुंदी आ। अब नियोन जिहड़ी आ, नियोन, हीलियम, आर्गोन, ये सारा जिहड़ा 18वां ग्रुप आ ये अक्रियाशील गैसां है। अक्रियाशील गैसां दे बाहरले शैल विच पूरा मतलब भरिया शैल हुंदा है। जिवें हीलियम विच 2 इलैक्ट्रॉन आ, क्योंकि बाहरले शैल विच पहले विच n बराबर 1 है तो बाहरले शैल विच 2 इलैक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। n बराबर 1 नाल तो हीलियम जिहड़ा पूरा भरिया है। उस तो बाद नियोन, नियोन दे विच की है, तुसीं देख रहे हो नियोन दे विच 2 8, बाहरले शैल विच 8 इलैक्ट्रॉन आ। वध तो वध शैल विच 8 इलैक्ट्रॉन हो सकते बाहरले शैल विच। नियोन भी पूरा भरिया। उस तो बाद आर्गोन, ये अक्रियाशील गैस, आर्गोन च की है 2 8 8, ये बाहरले शैल विच भी 8 इलैक्ट्रॉन आ। तो इस तरह असीं कह सकते हैं जिहड़ी अक्रियाशील गैसां या नोबल गैसिज है उन्हां दे बाहरला शैल पूरा भरिया हुंदा है। इन्हां दी संयोजकता कितनी हुंदी है 0। हाँ जी, अगे आपां देखदे हां धातवी गुण। जिहड़ियां धातां है ज़्यादातर धातां वो हुंदियां जिन्हां दे बाहरले शैल विच 1 जां 2 इलैक्ट्रॉन, ज़्यादातर 1 2 इलैक्ट्रॉन। जिवें तुसीं देखदे हो हाइड्रोजन आ, हीलियम आ, लिथियम आ, ये इस साइड आ रही है हाइड्रोजन ते हीलियम तो आपां क्रियाशील गैस आ, इहनूं अलग छड्ड दईए, ठीक है। बाकी देखो तुसीं तत्त हाइड्रोजन कल्ला इहदे विचों अधात है। हाइड्रोजन के गुण जिहड़े आ ओह इन्हां आल्कली मैटल्स नाल भी मिलते हैं, पहले ग्रुप नाल भी मिलते हैं ते हैलोजेंस नाल भी मिलते हैं। पर इसकी पोजीशन जिहड़ी है इहनूं इत्थे अलग सैपरेट रखा गया है। इहनूं इत्थे पोजीशन भी दिखा रहे हैं, दिखा सकते हैं असीं, जां सैपरेट हाइड्रोजन की पोजीशन भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इहदे गुण जिहड़े आ अल्कली मैटल्स ते हैलोजेंस दोनों नाल मिलते हैं। क्योंकि इसकी संयोजकता हाइड्रोजन की कितनी है 1। जे आपां इस तरह देखिए अल्कली मैटल्स विच हाइड्रोजन की संयोजकता 1 आ, ते जे आपां हैलोजेंस की संयोजकता देखते हैं फ्लोरीन क्लोरीन, देखो फ्लोरीन की संयोजकता बाहरले शैल 7 इलैक्ट्रॉन आ, इसकी संयोजकता कितनी होगी 8 माइनस 7 कितनी होगी 1। उवें क्लोरीन देखो तुसीं, क्लोरीन के बाहरले शैल विच भी 7 इलैक्ट्रॉन आ, इसकी संयोजकता भी कितनी है 1। हाइड्रोजन की संयोजकता इन्हां धातवी मैटल्स नाल ते हैलोजेंस नाल दोनों नाल मिलती आ, इसलिए इनू सैपरेट रखा जाता है। तो ये वैसे हाइड्रोजन जिहड़ी एक अधात है। हुण इस तो बाद तुसीं देख रहे हो जिवें नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ते ऑक्सीजन विच देखो तुसीं जिवें नाइट्रोजन विच 5 इलैक्ट्रॉन बाहरले शैल विच, ऑक्सीजन विच 6 है, फ्लोरीन 7। इन्हां दे बाहरले शैल विच इलैक्ट्रॉन जिहड़े आ ज़्यादा है, ये इलैक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। ये तुसीं हायर क्लासेस पढ़ोगे, वैसे होर चैप्टर्स तुहाडे एक्सप्लेन किया गया धातां वाले चैप्टर में भी, जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े तत्त जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स लै सकते हैं, जिन्हां दे इलैक्ट्रॉन जिन्हां विच घट है वो हुंदियां अधातां। तां इस जिहड़ी राइट साइड वाले सज्जे पासे जिहड़े पीरियोडिक टेबल दे विच ये सारियां अधातां है जिन्हां दे इलैक्ट्रॉन 5 6 जां 7 इलैक्ट्रॉन बाहरले शैल विच है, ते इधरली साइड सारे विच 1 जां 2 इलैक्ट्रॉन है, ते ये सारियां धातां।
ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ 91। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਬਨੇਰ ਦੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਡਾਬਨੇਰ ਦੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਬਨੇਰ ਦੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਕ ਵਿੱਚ ਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡਾਬਨੇਰ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਭਾਵ ਕਮੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਡਾਬਨੇਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਿਆਤ 30 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਹੀ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਅਸ਼ਟਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਵਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 56 ਤੱਤ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਕਮੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਕ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ, ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਚੌਥੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸ਼ਟਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਤੱਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 94 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੂਤਰ R2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਸੂਤਰ ਆਏਗਾ K2O। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਾਰਬਨ। ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੂਤਰ, ਕਾਰਬਨ R ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ C, ਕਾਰਬਨ CO2। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੋਊਗਾ Al2O3। ਸਿਲੀਕਾਨ ਦਾ ਸੂਤਰ SiO2। ਬੇਰੀਅਮ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੀਅਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸੂਤਰ BaO। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੈਲੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੇਟਾ, ਗੈਲੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਲੀਅਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੈਲੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੈਂਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮੇਨੀਅਮ 2 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂਡਲੀਵ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ?
ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੱਤ ਬਰੀਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲੀਥੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਬਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਇਹਦਾ 4 ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2, ਦੂਜੇ 'ਚ 8, ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੀਲੀਅਮ, ਨਿਓਨ ਤੇ ਆਰਗੋਨ। ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੀਲੀਅਮ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਨਿਓਨ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਆਰਗੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ। ਲੀਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀਲੀਅਮ ਇੱਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਓਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਨਿਓਨ ਇਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਾਂ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਓਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹਨ? ਪਹਿਲੇ 10 ਤੱਤ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਨਿਓਨ ਤੱਕ ਹਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀਲੀਅਮ, ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਨਿਓਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹਨ। ਬੋਰੋਨ ਇੱਕ ਉਪ ਧਾਤ ਹੈ। ਲੀਥੀਅਮ ਤੇ ਬਰੀਲੀਅਮ ਇਹ 2 ਧਾਤਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6, ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹਨ। ਆ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਾਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਪ ਧਾਤਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੈਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਤਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2 ਉਪ ਧਾਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਧਾਤਾਂ ਹਨ। ਧਾਤਵੀ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਲੀਅਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਧਾਤਵੀ ਸੁਭਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਧਾਤਵੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਧਾਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਤਵੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਥਨ ਹੈ
ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਨਿਓਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੀਥੀਅਮ, ਬਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਸੌਖ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਥੀਅਮ ਤੋਂ ਨਿਓਨ ਦੇਖੋ, ਲੀਥੀਅਮ ਤੇ ਨਿਓਨ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੱਤ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਥਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਧਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਰਮਾਣੂ ਸੌਖ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੱਤ XCl2 ਸੂਤਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਿਘਲਨ ਅੰਕ ਦਾ ਠੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ X ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸੋਡੀਅਮ, ਨੰਬਰ 2 ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਨੰਬਰ 3 ਅਲਮੀਨੀਅਮ, ਨੰਬਰ 4 ਸਿਲੀਕਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ 2 ਕਲੋਰੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ MgCl2 ਦਾ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਇਨੀ ਯੌਗਿਕ ਹੈ। 2 ਸ਼ੈੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਨਿਓਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਓਨ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੈੱਲ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 8। ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀ ਤਰਤੀਬ 2 8 2 ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਹੋਵੇਗਾ 2 8 2 ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਪਾਰਟ ਸੀ, ਕੁੱਲ 3 ਸ਼ੈੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। 3 ਸ਼ੈੱਲ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਇਹ ਆ। ਸਿਲੀਕਨ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੈੱਲ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 2, ਦੂਜੇ 'ਚ 8, ਤੀਜੇ 'ਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੈੱਲ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਪਾਰਟ ਈ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਕੁੱਲ 2 ਸ਼ੈੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਰੋਨ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ੈੱਲ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰੋਨ ਕਾਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਰੋਨ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 13 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੁਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 4 ਬੀ ਪਾਰਟ, ਆਵਰਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਨ ਕਾਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੋਰੀਨ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 17 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ 17 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋਰੀਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ ਇਹ ਅਧਾਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ 2 8 7 ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਉਸ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ 2 8 7 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ 2 8 7 17। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੱਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 17 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਤ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ 2 ਤੇ 7 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਹ ਫਲੋਰੀਨ ਤੱਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 9 ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਰਤੀਬ 2 7 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।